ایک پولیس افسر اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ میں 1996 میں لاہور میں SHO تھا۔ میرے والد بہت بیمار تھے اور میں نے انہیں سروسز ہسپتال لاہور میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد ہسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ الٹیاں کرنے لگی۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں قہوہ بھی بنا کر پلایا اور ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے ہسپتال آ گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رات میری اس مولوی نے بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا باریش دھان پان سا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہچکچاہٹ کا شکار ہونے لگا، لیکن میں نے سنجیدگی سے کہا، لے مولوی، رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا، نہیں بھائی، نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اسے کندھے سے دباتا جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار، او مولوی چھڈ، ضد نہ کر، رکھ لے، تیرے کام آئے گی، کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہے۔ میں فارغ تھا، لہٰذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں۔ لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر رکے، اپنی گیلی آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا اور پھر بولے، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو یہ معمولی باتوں پر ضد باندھ لیتا ہے۔ یہ ہر صورت اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے دینے کی ضد بنا لی تھی، مگر مولوی مجھ سے زیادہ ضدی تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈال دیتا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اس جھینگا مشتی میں اس سے پوچھا، مولوی یار، تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بھی بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کا مالی یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر رعونت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آئے۔ میں نے پوچھا، کیا کہا؟ تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔
जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे से उतारा, खड़े हुए, झुककर फर्श से 500 रुपए उठाए, मेरी जेब में डाले और फिर बड़े प्यार से अपने मरीज की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद हैं और मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, इनका पाखाना तक साफ करता हूँ। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मैं उन्हें अपना वालिद समझकर उनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया, क्योंकि मैं सिर्फ एक एसएचओ था और मेरे पास वालिद के लिए वक्त नहीं था। मैंने उन्हें अकेला अस्पताल में छोड़ दिया था, जबकि हाई कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ साथ मेरे वालिद की खिदमत भी करता रहा और उनकी उल्टियां भी साफ करता रहा। मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मैं उनके कदमों में झुक गया, मगर उस अजीम शख्स ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। वो पुलिस अफसर उसके बाद रोने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी इसके बाद जस्टिस साहब से दोबारा कभी मुलाकात हुई? वो रोती हुई आवाज में बोले, बेशुमार मर्तबा। मैंने जिंदगी में उनसे अच्छा, दीनदार, ईमानदार और निडर इंसान नहीं देखा। उनका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद खान मुगल था। उन्होंने 2 पीएचडी की डिग्रियां की थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामियातुल अजहर मिस्र से। दूसरी पीएचडी के लिए उन्होंने बाकायदा अरबी जुबान सीखी थी। उन्होंने इसके अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी कवानीन पर 24 किताबें लिखी थी। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेजी से मुकदमात निपटाने में मशहूर थे। चीफ जस्टिस जिस मुकदमे का फौरी फैसला चाहते थे, वो मुकदमा जस्टिस मुनीर अहमद मुगल की अदालत में लग जाता था। मैं खामोशी से सुनता रहा। पुलिस अफसर का कहना था कि जस्टिस साहब गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एलएलबी के बाद मजिस्ट्रेट भर्ती हो गए। मेहनत की आदत थी। मजिस्ट्रेटी के दौर में उनके पास काम कम होता था, लिहाजा उन्होंने अदालती सफ़हात की बैक साइड पर कलमा लिखना शुरू कर दिया। ये सारा दिन कलमा तैयबा लिखते रहते थे। शायद इस प्रैक्टिस का सिला था कि अल्लाह ताला ने उनकी एनर्जी और टाइम में बरकत डाल दी। उन्होंने दौरान मुलाजमत एक पीएचडी की, फिर अरबी ज़ुबान सीखी, जामियातुल अज़हर में दाखिला लिया और अदालती टाइम के बाद अरबी ज़ुबान में थीसिस लिखकर मिस्र से भी पीएचडी की डिग्री ले ली। वो हर नया कानून पढ़ते और इस पर फौरी तौर पर किताब लिख देते थे। वो किताब भी खुद टाइप करते थे और इस सारे काम के दौरान अदालती कार्रवाई भी मुतासर नहीं होती थी। वो धड़ाधड़ मुकदमात निपटा देते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने वालिद की खुद खिदमत की। उनका बोलो बराज तक खुद साफ करते थे। वालिद ज्यादा बीमार हुए तो उनके बेड पर पाँव के करीब घंटी का बटन लगा दिया और घंटी अपने कमरे में रख ली। वालिद जरूरत पड़ने पर पाँव से बटन दबा देते थे और वो भाग कर उनके पास पहुंच जाते थे। अपनी बेगम को भी वालिद का कोई काम करने नहीं देते थे। मैंने उनसे जस्टिस साहब की ज़िंदगी की मज़ीद वाक़यात सुनाने की दरख्वास्त की। पुलिस अफसर हंस कर बोले, एक बार उनकी अदालत में जायदाद के तनाज़े का केस आया। एक तरफ सूटेड बूटेड अमीर लोग खड़े थे और उनके साथ महंगे वकील थे, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूकुल हाल बूढ़ा खड़ा था। इसका वकील भी मिस्कीन और सस्ता था। जस्टिस साहब चंद सेकंड्स में मामला समझ गए, लिहाजा उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा जी आप क्या करते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं प्राइमरी टीचर हूँ। ये सुनकर जस्टिस साहब उठकर खड़े हो गए और कहा, माशाअल्लाह, हमारी अदालत में आज एक उस्ताद आए हैं, लिहाजा ये उस्ताद कुर्सी पर बैठेंगे और अदालत सारा दिन इनके एहतराम में खड़ी होकर काम करेगी। और इसके बाद यही हुआ। वो बूढ़ा उस्ताद कुर्सी पर बैठा रहा, जबकि जस्टिस साहब अपने अमले और वकला के साथ खड़े होकर काम करते रहे। जस्टिस साहब ने सारे मुकदमे निपटाने के बाद आखिर में बूढ़े उस्ताद का केस सुना और 5 मिनट में वो भी निपटा दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या जस्टिस साहब हयात है? उनका जवाब था, जी हाँ, लेकिन बीमार है। पुलिस अफसर ने इसके बाद पर्स से 500 रुपए के बोसीदा नोट निकाले, मेरे सामने रखे और कहा, ये वो 500 रुपए हैं, मैं आज भी इन्हें तावीज़ की तरह जेब में रखता हूँ। मैंने नोट उठाए, उन्हें बोसा दिया और उसे वापस पकड़ा दिए।
اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ تھے، انہیں ایک اصلی انسان نے چھوا تھا۔